प्रश्न 21 पुराने समय ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ A ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ B ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬ ਸਨ। ਆਪਸ਼ਨ C ਪਰਿਵਾਰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਪਸ਼ਨ D ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। इन्होंने सानू क्या है केड़ा कथन गलत है। तो गलत जिहड़ा कथन है वो है ऑप्शन सी परिवार नैतिक कदरां कीमतां वाले नहीं सन। ये जिहड़ा है ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी जो है साडा आंसर होएगा परिवार नैतिक कदरां कीमतां वाले नहीं सन। इंग्लिश दे विच ये क्वेश्चन है Which of the following statement is incorrect about the joint families of olden times? Option A there was love in the families. Option B families were poor. Option C families didn't have moral values. Option D proper development of children took place in joint families. इदा सही आंसर है ऑप्शन सी families didn't have moral values. Families didn't have moral values is the right answer. Option C. प्रश्न 22 जेकर तुहाडे स्कूल विच कोई प्रवासी बच्चा दाखला ले लवे तां तुहानू उस नाल किहो जिहा व्यवहार करना चाहिदा है। ऑप्शन ए उस नाल प्यार ते स्नेह वाला व्यवहार करना चाहिदा है। ऑप्शन बी उस नाल लड़ाई करनी चाहिदी है। ऑप्शन सी उस नाल गल करनी बंद कर देनी चाहिदी है। ऑप्शन डी उस नाल कोई संबंध नहीं रखना चाहिदा। इंग्लिश दे विच एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 इफ एन इमिग्रेंट चाइल्ड हैज been enrolled in your school, how should you treat him? Option A should treat him with love and affection. Option B should fight with him. Option C should stop talking to him. Option D shouldn't keep any connection with him. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ऑप्शन A ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਨੇਹ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ऑप्शन A should treat him with love and affection is the right answer. ऑप्शन A जो है वो right answer है। प्रश्न 23 ਸਰੀਰਕ ਗੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ऑप्शन A फास्ट फूड खा के। ऑप्शन B दवाई लैके। ऑप्शन सी कसरत करके। ऑप्शन डी किताबां पढ़ के। इंग्लिश दे विच है क्वेश्चन नंबर 23 हाउ कैन फिजिकल क्वालिटीज बी ब्राइटन। हाउ कैन फिजिकल क्वालिटीज बी ब्राइटन। ऑप्शन ए बाय ईटिंग फास्ट फूड। ऑप्शन बी बाय टेकिंग मेडिसिन्स। ऑप्शन सी बाय डूइंग एक्सरसाइज। ऑप्शन डी बाय रीडिंग बुक्स। इदा सही आंसर है ऑप्शन सी कसरत करके। ऑप्शन सी बाय डूइंग एक्सरसाइज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 लोकां दे खाण पीण दियां आदतां उपर डैश दा प्रभाव पैंदा है। सभ्याचार अते इलाके, जाति अते धर्म, रंग अते कद, भार अते अखां दी रोशनी। Dash affects the eating habits of people. Option A culture and area. Option B caste and religion. Option C color and height. Option D weight and eyesight. इदा सही आंसर है ऑप्शन A सभ्याचार अते इलाके। ऑप्शन A culture and area affects the eating habits of people. क्वेश्चन नंबर 25 विलक्षण प्रतिभा वाले खिडारियां लई ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ऑप्शन ए ओलंपिक खेडां।
ऑप्शन बी पैरा ओलंपिक खेडां, ऑप्शन सी कॉमनवेल्थ खेडां, ऑप्शन डी लोक खेडां। Which games are organized for differently abled players? Option A Olympic Games, option B Para Olympic Games, option C Commonwealth Games, option D Folk Games। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पैरा ओलंपिक खेडां। ऑप्शन बी पैरा ओलंपिक गेम्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ? ऑप्शन ए हाकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 26 टू विच गेम डज दिस पिक्चर डिपिक्ट? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्रिकेट। ऑप्शन बी क्रिकेट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਕਿਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ऑप्शन ए जिम्नास्टिक, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी एथलेटिक्स। टू विच गेम डज द ट्रिक्स ऑफ बाजीगर्स मैच? ऑप्शन ए जिम्नास्टिक्स, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी एथलेटिक्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जिम्नास्टिक्स। ऑप्शन ए जिम्नास्टिक्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 जंगल विच एक बाघ मूत्र ਦੀ ਗੰਧ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬਾਘ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ऑप्शन ए ਬਾਘ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ऑप्शन बी ਬਾਘ ਦੀ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ऑप्शन सी ਬਾਘ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ऑप्शन डी ਬਾਘ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ in forest by sniffing the urine a tiger recognizes the area of another tiger. They hunt in their own area. This shows that option A the tiger is very intelligent animal, option B the tiger has super sense of smell, option C the tiger doesn't have ability to go out of his area, option D the tiger is not much dangerous animal। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाघ ਦੀ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। The tiger has super sense of smell। ਬਾਘ ਦੀ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ऑप्शन बी the tiger has super sense of smell is the right answer। क्वेश्चन नंबर 29 ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? इन्हों ने सानू सही नहीं वाला पूछा है तो जरा ध्यान नाल करना है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए बिल्लियां दिन विच 16 तो 18 घंटे सोंदी है। ऑप्शन बी बिल्लियां मध्यम रोशनी विच देख सकदियां हन। ऑप्शन सी बिल्लियां मिठा स्वाद महसूस कर सकती है। ऑप्शन डी बिल्ली नींद विच भी सुचेत रहती है। Which of the following statement is incorrect about the super senses of cat? Option A cats sleep for 16 to 18 hours in a day. Option B cats can see in dim light. Option C cats can feel sweet taste. Option D cats remain alert while sleeping। ये जड़ा ऑप्शन सी है बिल्लियां मिठा स्वाद महसूस कर सकती है, ये जो है मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है।
ਤੇ ਇਹ ਕਥਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਸਵਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਡੀ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਵਾਲਾ ਕਥਨ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਬਿੱਲੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਸਵਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕੈਟਸ ਕੈਨ ਫੀਲ ਸਵੀਟ ਟੇਸਟ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਥਨ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਸਵਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30 ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਉੱਨ ਦੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। The purity of which item does the following mark indicates? Option A wool, option B gold, option C electronic gadgets, option D none of these। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ A ਉੱਨ ਦੀ, ਆਪਸ਼ਨ A wool। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਉੱਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Option A wool is the right answer। Question number 31 ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਪਾਲਦਾ ਹੈ? Option A ਦੁੱਧ ਲਈ, Option B ਮਾंस ਲਈ, Option C ਉੱਨ ਲਈ, Option D ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। Question number 31 why does man rear animals? Option A for milk, Option B for meat, ਆਪਸ਼ਨ C for wool, ਆਪਸ਼ਨ D all the above। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ D ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਆਪਸ਼ਨ D all the above। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ A B C ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਲਈ ਵੀ, ਮਾंस ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਉੱਨ ਲਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ D ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ all the above, ਆਪਸ਼ਨ D is the right answer। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 32 ਕਿਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਪਾਲਕ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਮੂਲੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਪੱਥਰਚੱਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਗੋਭੀ। ਫਰੋਮ ਲੀਵਸ ਆਫ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕੈਨ ਗਰੋ ਅਨਦਰ ਪਲਾਂਟ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਪਾਈਨਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਰੈਡਿਸ਼, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਪੱਥਰਚੱਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕੌਲੀਫਲਾਵਰ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਪੱਥਰਚੱਟ। Option C ਪੱਥਰਚੱਟ is the right answer। Question number 33 ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਜੋੜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। Option A ਸਰੋਂ ਤੇਲ, Option B ਗੇਂਦਾ ਬੀਜ, Option C ਜੀਰਾ ਮਸਾਲਾ, Option D ਧਨੀਆ ਮਸਾਲਾ। Choose the incorrect pair। Option A mustard oil, Option B marigold seed, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਊਮਿਨ ਸਪਾਈਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕੋਰਾਂਡਰ ਸਪਾਈਸ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ, ਜੀਰਾ ਤੇ ਧਨੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੋਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਤੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਧਨੀਏ ਦਾ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੇਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜੋ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਗੇਂਦਾ ਜੋ ਹੈ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੇਂਦੇ ਦਾ ਜੋ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਗੇਂਦੇ ਦਾ ਪੌਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੇਂਦੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਨੀਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੇਂਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੀਜ ਤੋਂ ਦਾ ਜੋ ਗੇਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਲਤ ਜੋੜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਜੋ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੋ ਹੈ ਗੇਂਦਾ ਤੇ ਬੀਜ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ऑप्शन बी मैरीगोल्ड सीड इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी गेंदा बीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 आदिवासी लोग शिकार ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ऑप्शन ए ਬੰਦੂਕ ਦੀ, ऑप्शन बी ਪੱਥਰ ਦੀ, ऑप्शन C ਭਾਲੇ ਅਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੀ, ऑप्शन D ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ। What do tribal people use for hunting? Option A gun, option B stones, option C crowbars and arrows, option D bones। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਭਾਲੇ ਅਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ crowbars and arrows is the right answer। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ is the right answer ਭਾਲੇ ਅਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੀ। क्वेश्चन नंबर 35 ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ऑप्शन ए ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ, ऑप्शन बी ਜਲ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ, ऑप्शन C ਦੋਵੇਂ, ऑप्शन D ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੋਵੇਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ, ਜਲ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੋਵੇਂ। What could be the reason behind the climatic change of an area? Option A deforestation, option B change in water cycle, option C both, option D none of these। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ both ਯਾਨੀ ਕਿ BOTH, ਆਪਸ਼ਨ C ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ deforestation ਆਪਸ਼ਨ A ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ B change in water cycle ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਸਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ C ਜੋ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ both ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ C is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 36 ਨਿम्न ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸੋ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ, ਓਲੇ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਠੰਡਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਜੋ ਹੈ देख लेने हाँ। Different methods of food preservation are given in the following table. What will come in place of question mark sign in the table? Food, vegetables, methods of preservation। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ methods of preservation ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? vegetables ਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। milk ਦਾ boiling ਹੈ, ਆਮਲਾ ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਆਮਲਾ ਮੁਰੱਬਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਡਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਮਨ ਪਿਕਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਟਿੰਗ ਇਨ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ? ਨੀਚੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ हैं। ऑप्शन ए पुटिंग इन ऑयल, ऑप्शन बी एडिंग सॉल्ट, ऑप्शन सी एडिंग लेमन, ऑप्शन डी कीपिंग कूल। तो ऑप्शन डी जो है कीपिंग कूल, ऑप्शन डी कीपिंग कूल इज द राइट आंसर। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ऑप्शन डी ਠੰਡਾ ਰੱਖ ਕੇ। ऑप्शन डी ਠੰਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ऑप्शन डी कीपिंग कूल। कीपिंग कूल इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37 ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ऑप्शन ए ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ऑप्शन बी ਬ੍ਰੈਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਬ੍ਰੈਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮਨੀਸ਼ ਹੈਜ਼ brought the bread from the market. He kept it out of the packet in open. After some days, he noticed that something has started growing on bread. What should Manish understand from it? Option A, the nutritional value of bread has increased. Option B, bread has got spoiled, so it should not be eaten. Option C, although the bread has got spoiled but can be eaten. Option D, bread can be given to children for eating. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, bread has got spoiled so it should not be eaten। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਬ੍ਰੈਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਬ੍ਰੈਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 38, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਵੰਡਣਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ। What is the main job of Krishi Vigyan Kendra? What is the main job of Krishi Vigyan Kendra? Option A, farming. Option B, buying crop. Option C, to distribute equipments for farming. Option D, give training to farmers. ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ। Option D, give training to farmers is the main job of Krishi Vigyan Kendra. Option D is the right answer. Question number 39, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਾਹ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ। Question number 39, which vitamin is the best cure for good eyesight? Option A, vitamin A, option B, vitamin C, option C, vitamin B, option D, vitamin D. ਇਹਦਾ right answer ਹੈ option A, vitamin A. Vitamin A is the best cure for good eyesight. Option A, vitamin A is the right answer. Question number 40, ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਆਹਾਰ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਚਾਵਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਂਡੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਮੀਟ। ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ roughage in your food, which food item should be eaten by you in abundance? Option A, rice. Option B, eggs. Option C, fruits and vegetables. Option D, meat. ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, option C. Option C, fruits and vegetables is the right answer. Option C, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, fruits and vegetables. Option C is the right answer. श्रेणी पंजवीं विषा वातावरण सिक्ख्या मॉडल टेस्ट पेपर प्रश्न 21 ਤੋਂ 40 तक बहु विकल्पी प्रश्न ਹਨ। हरेक प्रश्न ਦੇ 4 उत्तर ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। सही उत्तर ਅੱਗੇ सही ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। 21ਵਾਂ प्रश्न, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ
ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਸਹੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ 32 ਲੱਖ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧਤਾ 13 ਲੱਖ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧਤਾ 13 ਲੱਖ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਤਬਾਦਲਾ 10 ਲੱਖ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਤਬਾਦਲਾ 10 ਲੱਖ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧਤਾ 13 ਲੱਖ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਤਰਹੀਨ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਡੈਸਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕੱਦ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰ ਇੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕੱਦ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕੱਦ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕੱਦ ਇੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕੱਦ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਕੱਦ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੈਰਾਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਤੈਰਾਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 26ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਖੇਡਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਮਿਲਵਰਤਨ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਈਰਖਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮਿਲਵਰਤਨ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਮਿਲਵਰਤਨ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। 27ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਵੀ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੀਜ਼ਾ 버ਗਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਨਵੇਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅੱਜਕੱਲ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਖਾਣ ਦੀਆਂ।
ਤਾਂ ਪੀਜ਼ਾ 버ਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਸੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਵੀ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਵੀ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28, ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਬਾਘ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਬਾਘ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੂਤਰ ਦੀ ਗੰਧ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਬਾਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਾਘ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਬਾਘ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਵੀ ਬਾਘ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਬਾਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਾਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਘ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਬਾਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 4 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 29, ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਸਵਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਮਿੱਠਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਖੱਟਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਖੱਟਾ ਦੋਵੇਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਕੌੜਾ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਮਿੱਠਾ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਸਵਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30, ਮਨੁੱਖ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁੱਟ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਬਾਂਦਰ, ਸੱਪ, ਚਮਗਿੱਦੜ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਬਿੱਲੀ, ਸੱਪ, ਚਮਗਿੱਦੜ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਘੋੜਾ, ਬਾਂਦਰ, ਬਿੱਲੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਬਾਂਦਰ, ਹਾਥੀ, ਸੱਪ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਬਾਂਦਰ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਸੱਪ। ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਹਾਥੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਾਵਤ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਮਹਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਪੇਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੇਰੇ ਜੋ ਹੈ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਨੁੱਖ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁੱਟ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਹੈ? ਬਾਂਦਰ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਸੱਪ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੋ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 31, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਉੱਨ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਉੱਨ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉੱਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਉੱਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਭੇਡ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਖਰਗੋਸ਼। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਊਂਟ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਭੇਡ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਖਰਗੋਸ਼, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਊਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉੱਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਉੱਨ, ਵੀ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਉੱਨ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਊਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉੱਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਊਂਟ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਭੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ
ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਉਨ, ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਨ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਊਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਖਰਗੋਸ਼, ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਗੋਰਾ ਨਸਲ। ਇਸ ਅੰਗੋਰਾ ਨਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਨ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬੈਸਟ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗੋਰਾ ਖਰਗੋਸ਼, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੰਗੋਰਾ ਨਸਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮੁਲਾਇਮ ਉਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੋ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਉਨ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੋ ਹੈ ਖਰਗੋਸ਼, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 32, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਪੌਦੇ ਉੱਗੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਛੱਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਬੀਜਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਬੀਜੇ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਬੀਜੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਬੀਜਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਬੀਜਾਂ ਕਰਕੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 33, ਪੌਦੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆਲੂ ਤਨਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਪੁਦੀਨਾ ਜੜ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਪੱਤਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ਤੇ ਬੀਜ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ਤੇ ਬੀਜ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ਅਤੇ ਬੀਜ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 34, ਆਦੀਵਾਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਗੱਤੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਬੀਜ, ਗਿਰੀਆਂ, ਗੂੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਆਦਿ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਬੀਜ, ਗਿਰੀਆਂ, ਗੂੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਆਦਿ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 35, ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫੈਦੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਫੈਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦੇ ਤਣੇ ਦਾ ਰੰਗ ਸਫੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਪੌਦਾ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੌਦਾ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 36, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸੂਪ, ਓਲੇ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਛੋਲੇ ਬਣਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸੂਪ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਓਲੇ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਪੂੜੀਆਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਓਲੇ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਓਲੇ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 37,
ਗੌਰਵ ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਚਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਚਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਏ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਬ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਚਾਰ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ, ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਤੇ ਆਂਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਚਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਅੰਬ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਚਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਬ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅੰਬ ਦੀ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 38, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੰਗ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 39, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਪੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਪੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 40, ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਪਾਣੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, protein is the right answer. Option B, protein is the right answer.